Hello students. After solving a few problems under ratio test, we will now move on to Rabbis test. We'll first study Rabbis test. To prove Rabbis test, we need to study one more type of comparison test. That is the comparison test of second type. Okay, comparison test of second type. What does it say, Andre? If sigma un and sigma vn are series of positive terms, okay, and there exists a positive integer m ಅಂದರೆ m is a natural number, m belongs to z plus, okay, such that un by un plus 1 is greater than or equal to vn by vn plus 1 for all n greater than or equal to m, right? For all n greater than or equal to m, then we have two conditions. First one, sigma un is convergent. First case is convergence case, the other one is a divergence case. Okay, the first one, sigma un is convergent. Sigma un is convergent yavaga if sigma vn is convergent. If sigma vn is convergent. Second one, sigma vn is divergent. Sigma vn is divergent if sigma un is divergent. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟಿದ್ದು ನೋಡಿ. You have to compare un by un plus 1 and vn by vn plus 1. Sigma un is convergent if sigma vn is convergent. Sigma vn is divergent if sigma un is divergent. This is known as comparison test of second type. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಟೂ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಯು ಎನ್ ವಿತ್ ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಎನ್ ಅಂತ ನೆನಪುಂಟಲ್ಲ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ if the right member is convergent, left member is also convergent. If the left member is divergent, right member is divergent. That's the first part. And the second part, you are calculating limit un by vn as n approaching infinity. This limit value finite non-zero idre, you conclude that both the series sigma un and sigma vn behave alike ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. Behave alike, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಿಹೇವ್ ಅಲೈಕ್. ಇಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯು ಎನ್ ಬೈ ವಿ ಎನ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಲೈಕ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ದೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್, ದೆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಇಫ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್, ರೈಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. ಇದು ಎರಡಾಯಿತು. ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. Here today what we are putting ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಯು ಎನ್ ಬೈ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ವಿ ಎನ್ ಬೈ ವಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಯು ಎನ್ is convergent if sigma vn is convergent, and sigma vn is divergent if sigma un is divergent. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. A proof of second type we are not going to include in the syllabus, in the blow up. So the proof will not be asked in the examination. That is a comparison test of second type, this one. Okay. However, these comparison tests are important, the one you have studied already. But ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ, while proving Rabbis test, we are going to make use of this comparison test of second type. That is the main intention. Okay, fine. What is Rabbis test? Rabbis test says that RAABS, Rabbis test. If sigma un is a series of positive terms such that limit n into un by un plus 1 minus 1 as n tend into infinity is L, then the series converges if the limit value greater than 1, diverges if limit value less than 1. Test fails
if limit is equal to 1. Please recall from your memory that in the case of root test or ratio test, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದರೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದರೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಇಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈವರ್ಜಸ್ ಇಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ವಿ ಶಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಕೇಸ್ 1. ಕೇಸ್ 1ಅಲ್ಲಿ assume that the limit value is greater than 1. As usual, choose an epsilon greater than 0 for which L minus epsilon is greater than 1. ಅಂದರೆ L minus epsilon is greater than 1, it is less than epsilon, less than L obviously. L minus something should be less than L. We choose an epsilon greater than 0 in such a way that L minus epsilon lies between 1 and L. L minus epsilon is greater than 1. Fine. Let L minus epsilon be equal to alpha. Alpha. L minus epsilon greater than 1 ಅಂದರೆ alpha greater than 1 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಥಿಯರಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, n ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಬೈ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ by the definition of limit or by the definition of convergence, there exists a positive integer m such that modulus the term value minus limit value is less than epsilon for all n greater than or equal to m. Right? For all n greater than or equal to m. For all n greater than or equal to m ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, mod x less than a ಅಂದರೆ x lies between minus a and plus a. ಅದೇ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎಲ್, ಆಗ ಇದು ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆಯಿತು. ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಶಲ್ ವಿ ಡೂ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಫಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಂಟು. ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದು ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಬೈ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಉಂಟಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್? L minus epsilon. L minus epsilon ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಯು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಯು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಅದು ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ಫಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಎನ್, ಎನ್ ಇಂಟು 1. ಸೊ ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು 1ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್, ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಬೈ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಇದು ಯು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಇದು ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಫಾ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ದಿಸ್, ಆಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎನ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಯು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಫೈನ್, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಷ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ಉಂಟು, ಇದು ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಎನ್. ಓಕೆ, ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್? ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ಆದರೆ ನೀವು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮನ್, ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು
isn't it? un plus 1 ಕಾಮನ್ ಆದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ 1. ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯ್ತು ಇದು. ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆಗ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಮ್. ಯು ಪುಟ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್. ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 2, ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಕೊಡಿ. ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ನಾನು ರೈಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ರೈಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ನೀವು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್, ಯು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಯಿತು, ಯು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1, ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಯು ಎನ್ ಆಯಿತು. ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, ಅಪ್ ಟು ಎನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಸಪ್ರೇಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಥವಾ ರಫ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಪುಟ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಎನ್ ಇರೋಲಿ ಎಮ್ ಹಾಕಿ, ಎನ್ ಇರೋಲಿ ಎಮ್ ಹಾಕಿ, ಎನ್ ಇರೋಲಿ ಎಮ್ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಪುಟ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್, ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಯು ಪುಟ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಥರ್ಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ರಫಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಥವಾ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕೊಟ್ಟು ಯು ರೈಟ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ವೈಲ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಎಮ್ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಉಳಿತದೆ, ಮೈನಸ್ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ಲಸ್ 1, ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎನ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಎನ್, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿತದೆ. ಫೈನ್. ಎಮ್ ಇಂಟು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಮ್ ಯು ಎಮ್. ಮೇಕ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಎಮ್ ಯು ಎಮ್, ಎಮ್ ಇಂಟು ಯು ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಎನ್, ರೈಟ್? ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎನ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಇದು ಯು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಯು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಪ್ ಟು ಯು ಎನ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ LHS of the inequality? On putting n equal to m, then m plus 1, then m plus 2 ಒಂದು 2-3 ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಕೊಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಎಮ್ ಯು ಎಮ್, ಅದು ಉಳೀತು. ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಟರ್ಮ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇರುವಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಯು ಎನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1, ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎನ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸರಿಯಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸಮ್ ಎಸ್ ಎನ್? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸಮ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ u1, u2 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಯು ಎಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್, ಎನ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್. ಯು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಯು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 2, ಯು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಯು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 2, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಯು ಎನ್ ತನಕ. ಇದು ಎಸ್ ಎನ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್? ಎಮ್ತ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸಮ್ u1, u2 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಯು ಎಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್. ಅಪ್ ಟು ಎಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಉಳೀತು. ಯು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಯು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಪ್ ಟು ಯು ಎನ್. ಫೈನ್, ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳೀತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಯು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಯು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಪ್ ಟು ಯು ಎನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಎಮ್ ಇಂಟು ಯು ಎಮ್. ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್. ಇಷ್ಟು ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ,
It is Sn minus Sm. I'll go to the next step. I'll rewrite this as ಹೀಗೆ ಬರೀತೇನೆ. ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು Sn minus Sm. Sn minus Sm. This is less than MUM minus NUN. MUM minus NUN. Okay, now fine. But MUM minus something is a fixed value. MUM minus something should be less than MUM. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. This value minus something is smaller than this MUM. Is it fine? MUM. Okay ಅಲ್ಲ. So that is alpha minus 1 into Sn minus Sm. It is less than MUM. ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವ. This minus this is smaller than MUM, less than MUM. Next, alpha minus 1 is greater than 0 alwa. So divide by this. Sn minus Sm is less than, you can divide by alpha minus 1 into what? Um. ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. Fine. Next step ಅಲ್ಲಿ take the Sm to the other side. ಅಂದರೆ adding Sm on either side. Sm plus, it is m by alpha minus 1 into um. ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. For what n? For all n greater than or equal to m. ಇಲ್ಲಿ m ಅನ್ನು ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. You are fixing m and taking the values to the right of m. Since m is fixed, the right hand side is a fixed finite number. Fixed finite number. Okay, it is a fixed finite number. Because m is a fixed positive integer, it is a fixed finite number. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಾ? That is Sn is ಇದನ್ನು k ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ. K for every n ಅಥವಾ every n greater than or equal to m. No problem with that. Right? This is nothing but saying that the sequence Sn of partial sums is bounded above. Partial sums is bounded above. So please refer to or recall an earlier theorem. If the sequence of partial sum of a series is bounded above, then the series is convergent. Refer back. Series is convergent. This is our case 1. Sigma un is convergent. Our series is convergent, right? If the sequence of partial sum is bounded above. Okay? Fine? Alright. So you have to discuss the case of L less than 1 next. Right? When the limit is less than 1, you are going to have divergence case. Fine? Okay. Shall we complete that? Second case? Case 2. Case 2 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Case 2 ಅಲ್ಲಿ. Assume that L is less than 1. Right? Shall I explain it here? Assume that L is less than 1. Choose an epsilon greater than 0 such that L plus epsilon is also less than L. ಇಲ್ಲಿ L ಉಂಟು, L less than 1 ಉಂಟು. L plus epsilon is smaller than 1 ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಇದು. L plus epsilon is smaller than 1. Please, would you bring correction here? It is greater than L but less than 1. ನೀವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ kindly bring a correction here. L plus epsilon should be less than 1. Case 2 ಅಲ್ಲಿ L plus epsilon should be less than 1. Is it fine? Okay. So next ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಲಿಮಿಟ್ since limit n into infinity of this is L, there exists a positive integer m such that the term value minus limit value less than epsilon for all n greater than or equal to m. Would you bring this correction in the notes? Okay. ಇಲ್ಲಿ choose an epsilon greater than 0. Case 2 ಅಲ್ಲಿ L plus epsilon should be less than 1. ಇದು 1 ಇಂದ ಚಿಕ್ಕದು, L ಇಂದಲ್ಲ. That is a writing error, print error ಅದು. L plus epsilon should be less than 1. This correction please bring in the notes also. Okay, fine. So ಈಗ modulus this is less than epsilon ಅಂದರೆ this value lies between minus epsilon and plus epsilon. ನಮ್ಮ ಯೂಶುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅದು.
ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್. ತುಂಬ ಸಲ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್. Since the limit value is L, there exists a positive integer m such that the value lies between L minus epsilon and L plus epsilon, right? But L plus epsilon is smaller than 1. It is L alla idu 1. L plus epsilon is smaller than 1. Okay. So what we do really, take this value n into un by un plus 1 minus 1. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ 1. ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ 1. ಓಕೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್, ಇದು 1 ಬೈ ಎನ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ದಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 1 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? You take the LCM as n plus 1 ಇದು n plus 1 by n ಇದು ಇಷ್ಟಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಯು ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ Vn is equal to 1 by n. ನಾವು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ? ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾರು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ UN by UN plus 1 ಮತ್ತು VN by VN plus 1 ಇದು ಸೈಜ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ Vn equal to 1 by n. ಆಗ ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಬೈ ಎನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. ವಿ ಎನ್ 1 ಬೈ ಎನ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1? 1 ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಎನ್ ಬೈ ವಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಎನ್, ರೈಟ್? ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಎನ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಎನ್ ಬೈ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಎನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಎನ್? ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Vn by Vn plus 1. ಆಗ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ನಿಮಗೆ. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್. ಯುವರ್ Vn by Vn plus 1 is smaller than, right? Isn't it? Where you are comparing? Yes. You are comparing these two values. Un by Un plus 1. You are comparing this way, other way. Un by Un plus 1 is less than Vn by Vn plus 1. You are comparing. ಯು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ರೈಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಬೈ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅದರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಎನ್ ವಿ ಎನ್ ಇರುವಾಗ ಯು ಆನ್ ದ ರೈಟ್, ವಿ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಯು ಎನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. ವಿ ಎನ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಆದರೆ ಯು ಎನ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ದ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. Sigma Vn is divergent here, right? So sigma Un is also divergent. Sigma Un is divergent by comparison test. Sigma Un is divergent. Sigma Vn is divergent. Therefore, sigma Un is also divergent. Sigma Un is also divergent by comparison test. Okay, fine. That's case 2. Case 3 andre test fails for L equal to 1. For L equal to 1, the test fails. You take these two examples. Illi, in both the cases, the limit value which you are calculating by using Rabi's test. Rabi's test ಅಲ್ಲಿ limit value ಏನು? n into un by un plus 1 minus 1. n into un by un plus 1 minus 1. ಈ limit value for the first series as well as second series, it is equal to 1. Okay, this you can calculate. ಇದನ್ನು ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಎನ್ ಬೈ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅದರ್ ಸೀರೀಸ್. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಅದರ್ ಸೀರೀಸ್. ದ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ 1. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೆಂಗ್ತಿಯರ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಪೇಜಸ್, ರೈಟ್? ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಪ್ರೂಫ್ ಇರುವಾಗ ಫೈನ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಬಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1 by n is divergent, the other one is convergent.
Why this is convergent, we will I will give you answer it as a problem, separate problem ಕೊಡುವ ಇದಕ್ಕೆ. Why sigma 1 by n into log n square is convergent. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಸೂಟೆಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್, ರೈಟ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. Why second one is convergent, we will separately check it by taking it as a problem for us. Okay, so you quote these two examples. One is divergent, other one is convergent. But for both the series, limit of n into un by un plus 1 minus 1 is 1. Limit value 1. Limit value 1 ಆದರೆ test fails ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, right? Test fails is the conclusion here. So the proof of Rabi's test, actually it is stronger form of ratio test, right? If ratio test fails, you can use Rabi's test. Okay, you just go through the proof, listen to the explanation, write it in the notes. If you have a doubt, I can repeat the job. I am not in a hurry to proceed further because we have done a good job in the last 1 month, 1.5 months. Okay. So in case you have any doubt, we can have another discussion. What type of explanation you want, you please tell me. Otherwise, you listen to these explanations, please. It is certainly readable and understandable. Please study this, write it in the notes, confirm yourself that the proof is clear to you. That's very very important. Proof clear ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.